الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 25 صفر 1340 ہجری جمعے کے دن 2:38 پر بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دنیائے فانی سے روانہ ہوئے۔ بہت ایک عاشق رسول کا بڑا پیارا اور بڑا بہترین واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ ادھر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا 2:38 پر۔ ادھر بیت المقدس کے ایک شامی بزرگ ٹھیک 25 صفر 1340 ہجری کو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جس نے خواب کے حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، واقعی اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ میرے آقا کی شکل میں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر دربار ہیں، تمام صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے، بالکل خاموشی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمد رضا کا انتظار ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، احمد رضا کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد انہوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہندوستان کے بڑے ہی جلیل القدر عالم دین ہیں، اور اب تک بقید حیات ہیں۔ پھر تو وہ شوق ملاقات میں ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ جب بریلی شریف پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس عاشق رسول کی ملاقات کو تشریف لائے ہیں، وہ عاشق رسول 25 صفر 1340 ہجری کو اس دنیا سے روانہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے محدث عظیم المرتبت حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان واقع مذکورہ بالا کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بہترین زمانہ دارالخیر اجمیر شریف کی حاضری کا دور وہ دور طالب علمی ہے، جس میں 9 سال تک سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی، اور استاذ محترم حضرت صدر الشریعہ قبلہ علیہ رحمہ کی کفش برداری کا شرف حاصل ہوا۔ اس مبارک زمانے میں اکثر علماء، مشائخ اور بزرگان دین کی زیارت میسر آتی تھی۔ انہی بزرگوں میں حضرت دیوان سید آل رسول صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ
ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के मामू साहब क़िबला देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो बड़े बुलंद पाए बुजुर्ग थे। दीवान साहब के यहाँ तशरीफ लाया करते थे। मौसूफ की खिदमत में मेरी हाजिरी हुआ करती थी। वो अक्सर बुजुर्गान दीन के वाक़यात बयान फरमाया करते थे। एक दिन हजरत मौसूफ ने बयान फरमाया कि माह रबीउस्सानी रासानी में एक शामी बुजुर्ग देहली तशरीफ लाए। उनकी आमद की खबर पाकर मैंने उनकी मुलाकात की। बड़ी शान और शौकत के बुजुर्ग थे। तेरी तबीयत में बड़ा ही इस्तगना था। मुसलमान जिस तरह अरबों की खिदमत किया करते थे, इन शामी बुजुर्ग की भी खिदमत करना चाहते थे। नजराना पेश करते थे मगर वो कबूल नहीं करते थे। फरमाते थे कि बेफज़ल ही ताला मैं फारिगुल बाल हूँ, मुझे रुपए पैसे की जरूरत नहीं। मुझे उनके इस इस्तगना और तवील सफर से ताज्जुब हुआ। अर्ज किया, हजरत यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ लाने का सबब क्या है? फरमाया, मकसद तो बड़ा जरूरी था लेकिन हासिल ना हो सका, जिसका अफसोस है। वाकया यह है कि 25 सफर 1340 हिजरी को मेरी किस्मत का सितारा बेदार हुआ। ख्वाब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा हैं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन हाजिर दरबार हैं, लेकिन मजलिस पर एक सुकूत तारी है। मालूम होता है कि किसी के आने का इंतजार है। मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, किसके आने का इंतजार है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रजा का इंतजार है। वो अहमद रजा कहाँ के रहने वाले? फरमाया, हिंदुस्तान में बरेली के बाशिंदे हैं। बेदारी के बाद मैंने तहकीक की, मालूम हुआ कि मौलाना अहमद रजा फाजिल बरेलवी साहब बड़े ही जलील कद्र आलिम हैं और हयात हैं। मुझे मौलाना की मुलाकात का शौक हुआ तो मैं मौलाना अहमद रजा फाजिल बरेलवी की मुलाकात के लिए हिंदुस्तान आया। बरेली पहुंचा, मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो गया है और वही 25 सफर उनकी तारीख विसाल थी। मैंने ये तवील सफर सिर्फ उनकी मुलाकात के लिए ही किया, लेकिन अफसोस के मुलाकात ना हो सकी। इससे आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मकबूलियत बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मालूम होती है। क्यों ना हो, आशिकान रसूल यूं ही नवाजे जाते हैं और आशिकान रसूल की यही शान होती है कि आशिकान रसूल जिन्होंने पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फना की, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत उनका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा आशिक आ रहा है, मेरा प्यारा आ रहा है, आशिकाने रसूल आ रहा है, यानी मेरा आशिक आ रहा है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी आ रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, उन्हीं की बू माये सुमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि कब से नकाब में है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही तरीके से सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और सुन्नत रसूलुल्लाह पर हमें गामजन फरमाए। और वो वक्त भी आए कि हमारा भी जनाजा यहाँ से उठे तो हमें आखिरी वक्त में कलमे तैयबा नसीब हो जाए और हमें आला हजरत फाजिल बरेलवी से सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।